جی ناظرین، پاکستان نے انڈیا کے حملے کا منہ تو جواب دیا ہے۔ آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں۔ جوابی کارروائی جاری ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کا تیسرا جنگی جہاز بھی گرا دیا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کا تیسرا جنگی جہاز بھی گرا دیا، اور یہ بھی ایک رافیل طیارہ ہے جس کے بارے میں بریگیڈیئر صاحب بتا رہے تھے کہ اس کو مار گرانے کے لیے بہت ہی اعلیٰ ترین پائے کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ ایک اور رافیل طیارہ گرا دیا گیا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ بطور کلی، بطور مجموعی یہ دوسرا رافیل طیارہ ہے اور اوورآل تیسرا بھارتی طیارہ ہے جو کہ مار گرا دیا گیا ہے۔ پاک فضائیہ نے بھارت کا ایک اور طیارہ، تیسرا جنگی جہاز بھی گرا دیا گیا ہے۔ رات کے اس پہر ہر پاکستانی اپنی افواج کے ساتھ ہم آواز ہو کر یہ ہمارے ساتھ آپ اس وقت موجود ہیں، اور سب کے دلوں سے پاکستان زندہ باد کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ افواج ہمارا سر فخر سے بلند کر رہی ہے، اور تازہ ترین خبر ہمارے پاس آپ سے شیئر کرنے کو یہ ہے کہ پاک فضائیہ نے بھارت کا تیسرا جنگی جہاز، یعنی کہ دوسرا رافیل طیارہ اور ایک SU-30 یہ مار گرایا ہے۔ جو ڈرون طیارہ مار گرایا تھا وہ اس کے علاوہ ہے، جو بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا وہ اس کے علاوہ ہے، ہم نے آپ کو مناظر بھی دکھائے، جو چیک پوسٹ تباہ کی گئی وہ سب اس کے علاوہ ہے، جن چیک پوسٹوں سے وہ راہ فرار اختیار کر گئے وہ اس کے علاوہ ہے۔ ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں، پاک فضائیہ نے ایوانتی پورا کے جنوب مغرب، پاک فضائیہ نے بھارت کا تیسرا جنگی جہاز بھی مار گرایا ہے۔ ایوانتی پورا کے جنوب مغرب میں بھارت کا ایک اور رافیل طیارہ مار گرایا گیا ہے۔ ابھی آپ کچھ لمحات قبل دفاعی تجزیہ کار سے یہ جان رہے تھے کہ کس پائے کا یہ طیارہ ہوتا ہے، کتنی زیادہ اس کی لاگت ہوتی ہے، اور اس کو مار گرانے کے لیے کس سطح کی صلاحیت درکار ہوتی ہے۔ تو جب ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم ہر طرح کی صلاحیت سے لیس ہیں، تو یہ صرف لفاظی یا صرف جوش خطابت میں نہیں ہوتا، ہم اس کا عملی ثبوت بھی دیتے ہیں۔ ہم نے کچھ روز پہلے بھی جب رافیل انہوں نے اڑانے کی کوشش کی تھی اور سسٹم ڈاؤن کیا تھا، تب بھی اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ ہم ہر صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے کچھ سال قبل جب ابھینندن کا ایپیسوڈ ہوا تھا، تب بھی اس بات کا ثبوت دیا تھا کہ ہم اس چیز کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ہم نے آج ایک بار پھر ثبوت دیا ہے، ثبوت دیا جا رہا ہے، جواب دیا جا رہا ہے۔ پاک فضائیہ نے اب تک بزدل دشمن بھارت کے 2 رافیل طیارے اور ایک SU-30 طیارہ مار گرایا ہے۔ یوں پچھلے کچھ منٹس میں یا پچھلے کچھ گھنٹوں میں پاک فضائیہ نے 2 رافیل اور ایک SU-30 طیارہ بھارت کا مار گرایا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کا ایک ڈرون طیارہ گرایا گیا، اس کے علاوہ بھارت کا ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر تباہ کیا گیا، اس کے علاوہ بھارت کی چیک پوسٹ تباہ کی گئی، اس کے علاوہ 50 کے قریب چیک پوسٹ سے دشمن فرار ہوئے۔ ان چیک پوسٹوں کی تفصیلات، ان کی لوکیشنز کے بارے میں بھی ہمیں دفاعی تجزیہ کاروں نے بتایا، ان تجزیہ کاروں نے بتایا جنہوں نے خود ان پوسٹ پر سرو کیا ہے، اور انہوں نے بتایا کہ وہ کتنی اہم پوسٹ ہوا کرتی تھی، جہاں پر اب ویرانی ہے، جہاں سے سب راہ فرار اختیار کر گئے۔ ہمارے سیکیورٹی کورسپونڈنٹ ہمارے ساتھ ہیں، اس تازہ ترین ڈیولپمنٹ سے متعلق اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے مختلف ذرائع کے حوالے سے بھی تصدیق کی اور اب مختلف ماہرین کے حوالے سے بھی بتایا ہے کہ اب یہ تازہ ترین جو اپڈیٹ آیا ہے اس میں پاکستان کی طرف سے نہ صرف مقام کا بتایا گیا ہے بلکہ یہ بھی بتایا گیا کہ کون سا طیارہ پاک فضائیہ کے شاہینوں نے مؤثر انداز میں جوابی کارروائی کرتے گرایا ہے۔ ایوانتی پورا کا علاقہ ہے، جنوب مغرب میں 17 ناٹیکل مائل کے پاس رافیل طیارے کو گرایا گیا ہے، اور اگر تمام اعداد و شمار دیکھیں تو پاک فضائیہ کے شاہینوں نے جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے، بھارت کے 3 جنگی طیارے گرائے جا چکے ہیں۔ تاہم یہاں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ہندوستانی میڈیا میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ وہاں پر اپنی جو عظمت ہے اور اس کو اپنی ناکامی کو چھپانے کے لیے من گھڑت انداز میں مختلف خبریں چلائی جا رہی ہیں۔ Make it clear that Pakistan only responded in self-defense. It is India which Pakistan reserves the right and will respond to this aggression at a time, place and means of our own choice.
पाकिस्तान जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। शकरगढ़ सेक्टर में भारतीय फौज का ड्रोन पाकिस्तान रेंजर्स ने मार गिराया है। सिक्योरिटी जराये बताते हैं जी, भारत की तरफ से बुज़दिलाना हमले के बाद जो मुख्तलिफ उनके एसेट इस्तेमाल किए जा रहे थे, उसमें पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में एक और भारतीय ड्रोन मारा गिराया गया है। शकरगढ़ का सेक्टर है जहां पर भारतीय फौज का ड्रोन पाकिस्तान रेंजर्स ने मार गिराया है और ड्रोन के जरिए दरअंदाजी की जो कोशिश थी उसको नाकाम बना दिया गया है। ये अर्ली मॉर्निंग सुबह के वक्त ड्रोन पाकिस्तान के एरिया की तरफ दरअंदाजी की कोशिश कर रहा था, जिस पर पाक फौज ने भरपूर जवाब दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है और रेंजर्स ने भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। जी ठीक है जी, लाइकुर रहमान हमें इस मुतालिक आगाह कर रहे हैं कि भारत का ये बुज़दिलाना हमला और पाक फौज ने एक और भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। एयर कॉमोडोर रिटायर्ड खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, यही से बात करूंगी कि ये बुज़दिलाना हमला, पहले 5 तैयारे, फिर इससे पहले भी एक ड्रोन और अब एक और ड्रोन पाक फौज ने भारतीय ड्रोन को मार गिराया है। देखिए, ये हम जैसे मैं रोजाना की बुनियाद पर कह रहा हूं, एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं दोबारा सुना देता हूं कि पाकिस्तान की फौज और पाक फिजाइया की जो कारकर्दगी कल से नजर आ रही है आपकी, ये हमारे कोई एग्रेसिव डिजाइन नहीं है। हम किसी मुल्क पर कब्जा नहीं करना चाहते हैं, हम इवन फतह शिकस्त के लिए नहीं कर रहे हैं। हम किसी मुल्क को हेजमोनिक प्रेशर नहीं डालना चाहते हैं, रीजनल लीडर बनना नहीं चाहते हैं, दुनिया में रेलेवेंट नहीं रहना चाहते हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे, हम सिर्फ एक वजह से लड़ते हैं और वो है मुल्क का इस्तेहकाम, सोवरेनिटी और हमारी बका, सर्वाइवल के लिए हम लड़ते हैं। बिकॉज जब हमारे सर्वाइवल खतरे में होगा तो जाहिर है हम किसी भी कुर्बानी से खुद भी दरेक नहीं करेंगे और किसी और को भी चाहेंगे कि उसकी कोई किसी तरह की कुर्बानी ले। और खालिद साहब, यकीनन बड़ा नाज था भारत को राफेल तैयारों पर, और ये भी कहा गया था पहले जब पुलवामा ड्रामा हुआ और ये कहा गया कि हमारे पास राफेल तैयारे नहीं थे, और अब तो राफेल तैयारे भी था और उस वक्त कहा गया था कि हमारा तो कोई कुछ नहीं कर सकता। तो आज तो हजीमत उठाना पड़ी है भारत को। जी बिल्कुल ठीक कह रही है कि 2019 में जब ये अभिनंदन वाला वाकया हुआ था तो इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने कहा था, पूरे पाकिस्तान को जुबानी याद हो गया वो जुमला कि अगर राफेल होते तो ये ना होता। तो ये तो उनकी ख्वाहिश पूरी हुई है, ये तो उनका एक डिजायर लिस्ट, विश लिस्ट में जहाज था ये, अगर ये हमारे पास होता तो अब वो हो गया। तो उस वक्त तो उन्होंने तकरीबन 70 साल पुरानी टेक्नोलॉजी वाला MiG-21 अपना लूज किया था या शूट डाउन करवाया था, और उस वक्त जस्टिफिकेशन ही दी गई थी कि वो MiG-21 जहाज ही इतना पुराना है, वो F-16 या JF-17 थंडर के मुकाबले में खड़ा नहीं हो सकता था, तो इसलिए वो शूट डाउन हो गया। अब तो ये राफेल जहाज J-10C के मुद्दे मुकाबले लाया गया है, करीब आया, 4.5 जनरेशन का जहाज है और बहुत कॉम्पिटेंट जहाज है। मैं किसी स्टेज पे, मैं रोजाना चैनल्स पर आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मैं राफेल की एज ए फाइटर जहाज इज्जत करता हूँ कि बहुत अच्छा जहाज है, मैं उसकी कैपेबिलिटीज जानता हूँ, मैं कंपैरेटिव एनालिसिस भी कर चुका हूँ J-10C का और राफेल का। हाउएवर आपने उसको एम्प्लॉय भी करना होता है, सिर्फ गन ले लेकिन सर उड़ा तो वही भारतीय जो है पायलट रहे हैं ना, जो हर चौथे रोज हम देखते हैं कि एक तैयारा गिर जाता है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि उड़ाने का भी वही तरीका है, फिर स्ट्रैटेजी और इसकी एम्प्लॉयमेंट भी आपने एक माइंडसेट के साथ अगर करनी है, और आप जब आपको ये फील होना शुरू हो जाए, जैसे आप राफेल जो उस दिन आए थे 4 पाक फिजाइया की हदूद में दाखिल होने की जिन्होंने कोशिश की थी और पाक फिजाइया ने मार भगाया, तो इमरजेंसी में उनको श्रीनगर के एयरपोर्ट पर लैंड करना पड़ गया था। तो कॉन्फिडेंस तो उसी दिन शटर हो जाना चाहिए था और हो गया होगा। आपने देखा कि इसी वजह से उन्होंने, हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने और इंडियन लीडरशिप ने यह फैसला किया कि जब हम मुकाबला हवा में नहीं कर पाएंगे तो हमें फिर दूर से मिसाइल मारने चाहिए, चाहे वो सिविलियन पॉपुलेशन पर गिरे, चाहे मस्जिदों में गिरे, चाहे बच्चे शहीद हो। तो जब ये हुआ तो दैट इटसेल्फ इज एन एक्सेप्टेंस, ये आपने इकरार कर लिया कि हम आपका सामने से मुजाहरा नहीं कर सकते, आपका मुकाबला नहीं कर सकते। फिर आप आते हैं हमारे मुल्क पर हमला करने के लिए वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स के ऊपर, तो फिर आप स्टैंड ऑफ वेपन मारते हैं। स्टैंड ऑफ वेपन का मतलब है कि आप अपने बॉर्डर के अंदर ही ठहर कर मारते हैं। लेकिन क्योंकि मैं इतने दिन से ये भी गुजारिश कर रहा था कि अगर बेशक आप अपने मुल्क से अंदर से मारेंगे, बट दिस विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर, ये जंग की एक डिक्लेरेशन होगी और हम उसी तरह पनिश करेंगे जैसे कोई फाइटर जहाज अंदर आ गया हो, बेशक आपका सिर्फ मिसाइल अंदर है। और पाकिस्तान के पायलटों ने, पाक फिजाइया ने कल यही साबित किया कि इट डज नॉट मैटर कि आप खुद अंदर आए हैं या नहीं आए,
अगर आपने वेपन हमारे अंदर भेजा है तो हम उसी तरह पनिश करेंगे किसी जहाज को जैसे आप खुद दाखिल हुए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नतीजा आपके सामने। अगर आप हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।